네, 반갑습니다. 오늘은 2020년 9월 23일 강서 센터 주중 예배 오신 여러분을 온 마음으로 진심으로 환영합니다. 우리 각 가정에서 서로에게 환영해 주시면 좋겠고요. 개인적으로 예배 드리는 분들은 하나님이 여러분을 환영한다는 걸 기억하면 좋겠고요. 특별히 제주도 가정교회에 있는 제자 여러분을 진심으로 환영합니다. 환영합니다. 오늘 예배 시작은 우리 오재욱 형제가 섬겨서 또 우리 민주자매가 반주를 해서 특별히 그 파란 하늘이 보이는 배경에서 오재욱 형제가 찬양을 하니까 너무 특별했던 것 같습니다. 또 찬양도 너무 좋았지만 하늘을 볼 수 있는 그런 찬양을 해서 저는 너무 좋았다고 얘기하고 있고요. 특별히 또 우리 강현우 형제가 제가 그 얘기를 했는데 좀 더 이렇게 집에서 같이 예배 드리는 것도 필요한 것 같아서 이렇게 이제 여러 가지 방법으로 찬양의 방식을 여러 가지를 해봐서 어떨 땐 동영상으로도 찬양을 하고 또 어떨 때는 이제 우리 분당이나 우리 찬양을 준비했던 좋은 찬양이 있으면 찬양곡의 그것을 통해서 함께 정말 의미하면서 여러 방법으로 창조적으로 찬양하도록 노력하도록 하겠습니다. 그리고 또 이렇게 하는 과정에서 저희가 또 지속적으로 교회가 또 예배가 하나님 보기에 기뻐하는 예배가 될 수 있도록 서로 추구하고 노력해 줬으면 좋겠습니다. 오늘 설교 시작하기 전에 전 세계 교회 기쁜 소식에 대해서 우리 잠실교회에서 번역하고 배인호 목사님이 같이 섬기기도 하고 여러분이 섬겼던 기쁜 소식 동영상이 키도고라고 그래서 혹시 유튜브 채널 우리 젊은 분들 많이 보면 유튜브에 키도고 채널에 들어가 보면 전 세계 기쁜 소식이라는 채널이 있어요. 그래서 그 채널에서 영상을 보내왔는데 혹시 가능한가요? 네. 네, 아마 다운로드 좀 받아야 될 것 같아서 그러면은 다른 얘기를 좀 더 할게요. 준비되면 얘기해 주세요. 코로나19가 업데이트를 해보면 오늘 이제 신규 확진이 110명 정도 되는데 계속 숫자가 좀 나흘 정도는 두 자릿수였다가 오늘 다시 세 자릿수가 돼서 정부가 아직까지도 거리두기에 긴장하고 있고 또 명절이 오기 전에 이 추석이 오기 전에 코로나에 대해서 많이 긴장하고 있는 것 같습니다. 저희는 계속 지금 정서적으로 건강한 영성에 대해서 배우고 있는데요. 오늘은 드디어 이제 7장에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 그 전에 지난주 주중 설교에는요, 지난 주 1 예배 설교는요, 정서적으로 건강한 영성 14번째로 영혼의 어두운 밤, 그 다음에 벽을 넘으려면 하나님을 의지하자는 주제로 말씀을 전했습니다. 오늘은 정서적으로 건강한 영성 15번째의 말씀인데요. 혹시 괜찮으시면 슬라이드를 넣어주시면 좋고요. 예. 예, 잠시만요. 약간 여기 우리 그 컴퓨터에 조금만 어려움이 있어서 천천히 좀 하도록 하겠습니다. 요즘 제가 가장 기쁜 것은 요즘 날씨인 것 같아요. 오늘도 하늘을 보면서 기도했었는데 하늘이 높고 맑고 또 푸르고 또 이렇게 구름을 볼 때마다 하나님이 이렇게 마치 붓을 들어서 이렇게 슬라이드를 한 것처럼 되게 아름다운 모습이 있어서 저는 요즘 하늘을 볼 때마다 감사하고 또 기도할 때마다 우리 강서교회 제자들 또 이 설교를 듣는 제자들을 위해서 기도하면서 마음이 되게 푸르러지고 있고 또 좋아지고 있습니다. 또 이번 가을은 또 열매의 계절이기 때문에 지금은 이제 다음 주 정도면 벌써 추석을 준비하면서 많은 열매들이 이제 맺히기 시작할 때인데 가을은 좀 풍성한 그런 때인 것 같습니다. 강서교회 제자들 또 이 설교를 듣는 모든 분들이 코로나19 환경에서도 지난 8개월 동안 열심히 잘 이렇게 보호받아 왔고 또 잘 건강을 지켰으면 너무 감사합니다. 특별히 설교를 듣는 중에 우리 이익배 아버님 또 우리 혜정 자매 또 이렇게 건강이 이렇게 도전이 있는 분들에게 되게 많이 도전이 되는데 네, 그래서 여러분 많이 기도하고 있으니까 기억하면 좋겠습니다. 영상 됐나요? 네, 영상 한번 틀어주세요. I'm Mike Tolliver with Kidogo, and this is our Good News Minute. We know we've all heard a lot of bad news lately, but now we're going to have a couple of minutes of really great news from around the world. Mufid Toumeh reports from Lebanon. Salma was baptized in Jordan, and Foual was baptized in South Sudan. The little church there is really taking off. All totaled, 16 people have been added to the church since March across the Middle East. Some miracles are happening in some of the small churches in southern Africa.
John Kilaha reports from Lusaka, Zambia, that God has been so gracious. He says, we started the year with a goal to baptize 20 souls, and God has amazed us. Even with the lockdown, we have already seen 17 souls added to the kingdom so far. John also wrote me, our son Jason is one of those 17 souls baptized in the middle of this pandemic. Juju Rodriguez leads in Luanda, Angola, and the church of just over 100 members has had 13 people baptized and restored to the church during COVID-19, including perhaps the most famous singer in Angola, Anselmo Ralph. In Abidjan, thanks to Hope Worldwide and the $2 million offering that they took up, along with the Africa Mission Association and individual churches, no disciples are going to bed hungry in West Africa. Amen to that. In Abidjan, 60 people have been baptized this year, 33 since COVID-19 got bad back in March. Please pray for peace. It is an election year in the Côte d'Ivoire, in the Ivory Coast, and there have been violent attacks. In Kinshasa, 8 disciples have contracted COVID-19, and sadly, one brother has passed away. The other 7 have recovered. People are not yet back at work, but the Holy Spirit is at work. It's really a beautiful thing. Every Sunday, disciples contact their friends and neighbors, and socially distanced, they'll gather outside to tune into the service. During COVID, they've had 105 people baptized and restored among their 15 churches in Central French-speaking Africa. Amen. Moving north, Mohan Nanjadan from London reports that the UK and Ireland churches have had 56 people baptized and restored just since March. They've also donated as a church to help disciples in need in Nigeria, South Asia, and Jamaica. Go UK and Ireland. Finally, moving way north, Tammy Fleming sent us this video of the baptism today in Novosibirsk, Russia, of the son of the couple who leads the church there, Victor and Oksana Polovnikov. Our new brother's name is Tihan. Amen. Brothers and sisters, these are difficult times. Please keep safe and pray for all the young Christians being baptized around the world. Let us not shrink back, but let us stand up for one another and for the cause of Christ. God bless. 아멘. 영상을 보면서 저는 되게 격려를 받았고요. 또 전 세계 교회가 이렇게 코로나 상황에서 좀 어려울 수도 있는데, 특별히 가장 경제적으로나 또 치안이나 여러 가지 사회적으로 어려운 그 아프리카 대륙에 있는 형제자매들이 얼마나 어려운 상황에서도 하나님의 말씀을 잘 전달하고 있고, 또 아프리카 제자들이 굶지 않도록 영국이나 또 호프나 여러 많은 하나님이 사랑하는 선한 사마리아인의 마음을 가진 형제자매들이 굶지 않도록 이렇게 많은 것을 보내준 것을 보면서 마음도 따뜻해지고 또 영적으로 많이 큰 도전과 감동을 받았습니다. 저는 이렇게 계속 우리가 가능하면, 우리가 물론 코로나 환경이라서 사회적인 거리두기를 해야 되지만 전 세계에 하나님이 하시는 놀라운 것들을 지속적으로 계속 전달하고자 합니다. 그리고 또 그것을 통해서 우리도 서로 격려받고, 또 한국에서도 8개 교회가 어떻게 움직이고 하나님이 인도하시는지를 좋은 소식이 있을 때마다 전달하려고 합니다. 오늘은 이제 정서적으로 건강한 영성 15번째인데요. 그 말씀 잠깐 나누기 전에 좋은 소식이기도 한데요. 지난 주일날 예배 전에 아마 10시부터 10시 정도부터 우리 강서교회의 주일학교가 가동됐습니다. 불과 8개월 정도 오랜만에 가동됐는데요. 여기 오면 이제 아이들이 이게 온라인으로 랜선으로 주 1학교가 진행됐습니다. 우리 선교준 남윤선 선생님, 배지영 선생님, 홍신숙 선생님, 김수미 선생님 너무 감사하고요. 아이들이 정말 오래간만에, 물론 이렇게 온라인으로 이렇게 주일학교를 하는 것이 늘 한계가 있지만 그래도 뭔가 우리 강서교회가 이렇게 창조적으로 또 지속적으로 뭔가 주일학교가 연결되는 것은 너무 중요한 것 같습니다. 특별히 주일학교를 섬겨준 우리 배진영 자매에게 너무 감사하고요. 이런 시간을 통해서 당분간은 우리가 이렇게 선생님은 좀 바뀔 수 있겠지만 주일학교는 10시부터 11시까지 예배드리기 전까지 약 한 1시간 정도를 진행할 예정이라고 들었습니다. 여러분, 우리 아이들이 좀 만나기 어려운 환경이기 때문이지만 영적으로도 우정을 가질 수 있도록, 또
이렇게 주일학교를 통해서 조금이라도 예수님과 하나님의 말씀에 접할 수 있도록 지속적으로 수고해 주시면 감사하겠습니다. 또 수고해 주신 가슴에게 진심으로 감사드리고 싶어요. 아멘. 오늘은 정서적으로 건강한 영성 15번째 말씀을 준비합니다. 말씀 제목은요, 슬픔을 성장의 원동력으로 삼으라 라는 뜻입니다. 오늘은 슬픔에 대해서 설교를 합니다. 제가 개인적으로는 오늘 설교 준비가 가장 어려웠습니다. 이 정서적으로 건강한 영성에 대한 시리즈 설교를 했는데, 왜 그러냐면 저는 슬픔을 되게 어렵게 여깁니다. 또 슬픔이 몰려오는 것을 억압하거나 또는 피하고 싶은 것이 제 기제입니다. 그래서 저는 슬픔에 대해서 얘기하는 것이 제가 영크리스찬부터 좀 밝게 많이 자라서 그런지 어떤 부분은 슬픔을 반대로는 너무 밝은 이면에 슬픔을 많이 감췄던 저이기 때문에 이 말씀을 준비하는 건 조금 어려웠습니다. 그래서 어렵지만 성경의 말씀에 분명히 슬픔에 대해서 잘 기록되어 있고, 또 슬플 때 성경의 믿음의 영웅들은 어떻게 슬픔을 잘 표현했는지, 또 슬픔을 어떻게 심지어 성장의 원동력으로 삼았는지에 대해서 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 함께 욥기 1장 1절에서 3절, 그 다음에 18절에서 21절을 읽어보도록 하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 욥기 1장 1절에서 3절입니다. 우스라는 곳에 욥이라는 사람이 살고 있었다. 그는 흠이 없고 정직하였으며 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다. 그에게는 아들 7과 딸 3이 있고 양이 7,000마리, 낙타가 3,000마리, 겨리소가 500쌍, 암나귀가 500만이나 있고 종도 아주 많이 있었다. 그는 동방에서 으뜸가는 부자였다. 아멘. 여기 말씀해 보면 욥이라는 사람이 나옵니다. 우스라는 지역이라는 것도 나오고요. 근데 욥은 흠이 없고 정직하고 하나님을 경외했고 악을 멀리하는 사람이었습니다. 여기서 끝났으면 참 좋았을 텐데 사실은 욥의 1장은 시작이 여기고 점점점 욥에게는 고난이 닥치는 장면이 나옵니다. 18절 읽겠습니다. 이 사람도 아직 말을 다 마치지 않았는데 또 다른 사람이 달려와서 말하였다. 주인 어린의 아드님과 따님들이 큰 아드님 댁에서 한창 음식을 먹으며 포도주를 마시는데 갑자기 광야에서 강풍이 불어와서 그 집 내 모퉁이를 내리쳤고 집이 무너졌습니다. 그때 젊은 사람들이 그 속에 깔려서 모두 죽었습니다. 저 혼자만 겨우 살아남아서 주인 어른께 이렇게 소식을 전해드립니다. 20절. 이때 욥은 일어나 슬퍼하며 겉옷을 찢고 머리털을 민 다음에 머리를 땅에 대고 엎드려 경배하면서 이렇게 말하였다. 모태에서 빈손으로 태어났으니 죽을 때에도 빈손으로 돌아갈 것입니다. 주신 분도 주님이시요 가져가신 분도 주님이시니 주님의 이름을 찬양할 뿐입니다. 아멘. 구약 성경에서 가장 읽기 힘든 책 중에 하나가, 또 구약 성경 말씀 중에 가장 이해하기 난해한 그런 책 중에 하나가 바로 욥기입니다. 욥은 흠이 없고 정직했고 하나님을 경외했으며 악을 멀리했습니다. 보통 구약의 하나님 말씀의 방향으로는 이렇게 잘 지내는 사람이라면 복을 받고 자손까지 복을 받는 것이 보통의 구약의 말씀입니다. 하지만 거기서 맞췄다면 아마 구약처럼 나오는 기복신앙처럼 신앙이 끝날 수도 있었습니다. 하지만 1장 끝부분에는 욥은 엄청나게 밀려오는 슬픈 소식을 접하게 됩니다. 자기의 7 아들과 딸 3이 연달아서 다 죽었다라는 소식을 듣게 됩니다. 한 사람도 아니고 자식을 모두 잃은 부모의 마음은 어떤 마음일지 상상이 가지 않습니다. 그것도 하루아침에 왠지 슬픈 소식은 우리한테 밀려오는 그런 홍수처럼, 큰 바람처럼 한꺼번에 밀려온 욥의 인생처럼 보입니다. 욥은 슬퍼하면서 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 머리를 땅에 대고 엎드렸습니다. 아마 욥은 울었을 거라고 표현이 됩니다. 오늘 정서적으로 건강한 영성 15번째로 슬픔을 성장의 원동력으로 삼으라는 주제의 첫 번째 포인트는요, 슬픔이 오면 회피하지 말고 울자입니다. 책에서 이렇게 기록되어 있습니다.
영적인 삶에서 가장 큰 재앙은 비현실적인 것에 몰두하는 것이다. 사실 참된 영성은 현실로부터 도피가 아니라 현실에 전적으로 헌신하는 것이다. 현실에 온전히 뛰어들 때 크고 작은 고통과 상실, 그리고 슬픔을 경험한다. 우리 문화는 대개 상실과 슬픔을 정상적인 삶을 방해하는 낯선 침입자로 해석한다. 그래서 현실 부정이나 책임 전가, 합리화, 중독, 회피 등을 통해 이 고통에서 무뎌지려고 한다. 상처를 받지 않는 지름길을 찾아 헤매며 다른 사람들에게 이 고통을 없애달라고 요구하기도 한다. 네, 맞습니다. 우리는 살면서 영적으로 제자로 살아도 회피를 불러오르는 너무 고통스러운 슬픔이나 상실이나 실패나 고통을 경험하기도 합니다. 이것을 그냥 막기에는 너무나 어렵습니다. 또 특별히 현대인들은 이런 큰 고통이 왔을 때, 특별히 정신적인 고통이 왔을 때 우울증이나 공황장애를 앓기도 하고요. 또 많은 최근에 나온 연예인들이 나온 것처럼 자살 충동이나 자해를 하기도 합니다. 슬픔이 오는 것은 우리 모두가 어려운 일이고, 또 슬픔을 잘 받아들이는 것은 정말로 고통스러운 일입니다. 욥기를 보면서 슬픔에 대해서 욥의 반응을 계속 보게 되었습니다. 욥기 3장 1절에 3절을 보겠습니다. 드디어 욥이 말문을 열고 자기 생일을 저주하면서 울부짖었다. 내가 태어나던 날이 차라리 사라져 버렸더라면, 남자아이를 배웠다고 좋아했던 그 밤도 망해 버렸더라면. 아멘. 욥기 1장 마지막 부분에 열 자식을 잃어버린 욥은 너무나 상심하고 있었는데, 그 뒤에 욥의 아내가 차라리 하나님을 저주하고 죽으라고 얘기합니다. 욥기 2장에서 3장에서 나오는 욥은 온몸에 종기가 돌아서 개들이 그 혀로 그것을 핥았다고 합니다. 욥이 말문을 열었을 때는 자기 생일을 저주하면서 울부짖는 모습이 나옵니다. 사무엘상 30장 4절을 보겠습니다. 다윗과 그의 부하들은 목 놓아 울었다. 모두가 더 이상 울 힘이 없어 지칠 때까지 울었다. 시글락성에서 자기의 아내와 자식들까지 다 아말렉 족속에 끌려갔던 다윗은 지난 주일 때 설교했지만 목 놓아 울었습니다. 그리고 그의 군인들도 함께 더 이상 울 힘이 없을 때까지 울었습니다. 요한복음 11장 33절부터 35절을 읽겠습니다. 예수께서는 마리아가 우는 것과 함께 따라온 유대 사람들이 우는 것을 보시고 마음이 비통하여 괴로워하셨다. 예수께서 그들에게 물으셨다. 그를 어디에 두었느냐? 그들이 대답하였다. 주님, 와 보십시오. 35절. 예수께서는 눈물을 흘리셨다. 하나님의 아들 예수님도 이 땅에 계셨을 때에 사랑하는 나사로의 장례식에 마리아의 눈물을 보고 함께 우셨습니다. 그리고 예수님의 눈물을 보고 사람들은 예수님이 나사로를 무척 사랑하셨다라고 느꼈다고 성경에 기록되어 있습니다. 우리 한국 사람들은 눈물에 대해서, 슬픔에 대해서 여러 가지 관점을 갖고 있습니다. 눈물이 많은 사람 또는 눈물을 흘리지 않는 사람. 특별히 한국 드라마, K-드라마나 K-팝, K-음악을 들어보면 우리나라의 감정선을, 슬픔에 대한 감정을 잘 표현하는 그런 드라마가 인기가 있습니다. 참 우리나라의 그 드라마를 볼 때는 모두 다가 많은 눈물을 흘리는 걸 봅니다. 저는 개인적으로 눈물이 적습니다. 그리고 울고 있는 것을 보면 조금 압도됩니다. 저는 아내 수민 씨나 또 에리의 눈물을 보면 그냥 큰 무거움의 감정을 느낍니다. 제가 왜 눈물이 적은지, 또 슬픔에 대해서 내가 왜 눈물을 잘 흘리지 않는지를 깊게 생각해 봤습니다. 또 이 정서적으로 건강한 영성이라는 책 때문에라도 한 번 더 돌이켜보게 되었습니다. 먼저 저는 자라면서 제가 어렸을 때부터 10대까지, 중3 때까지 저는 저희 아버지와 형의 눈물을 본 적이 거의 없습니다.
반대로 어머니는 많이 우셨는데 저는 아버지의 눈물을 거의 본 적이 없습니다. 중3 때 저희 친아버지가 교통사고로 돌아가셨습니다. 장례식에서 어른들이 크게 울며 특별히 그 상주죠. 저희는 이제 저희 아버님이 돌아가시니까 저희 삼남매 중에 저희 형과 저는 이제 상주 옷을 그 배옷을 입고 있었는데 그때는 그 상주가 배옷을 입고 있는 그 상주는 큰 소리로 곡소리를 내면서 마구 울어야 된다고 어른들이 저한테 막 다그쳤던 기억이 납니다. 아버지를 잃은 사람은 나인데 슬픈 표현에 대해서 저는 왜 다른 친척들이나 어른들이 나에게 뭐 이렇게 곡소리를 아이고 아이고 하고 내라고 그러는지 되게 힘들었습니다. 나도 슬픈데 왜 슬픈 방식의 표현을 어른들이 원하는 표현으로 해야 되는지 깊은 반항심이 생겼고 또 제 슬픈 감정과 분노가 확 갈라지는 이물감을 느꼈습니다. 그래서 저는 오히려 사람이 많은 데서 잘 눈물을 흘리지 않습니다. 아마 제가 그 이후로 슬픈 상황이나 슬픈 드라마를 봐도 제 마음을 억압하거나 아니면 회피했던 것이 저의 반응이었던 것 같습니다. 그러던 제가 눈물을 잘 안 흘렸었는데 눈물을 크게 흘린 적이 몇 번 있습니다. 첫 번째로는요, 저는 고3 때 성경 공부 이 교회에 초대받아와서 성경 공부하면서 우는 남자들을 많이 봤습니다. 특별히 저의 죄와 십자가를 공부하면서 십자가를 인도하던 형제가 성경 공부 인도하던 형제가 많이 울었던 기억이 납니다. 제가 성경 공부를 한 3시간 했어요. 십자가 공부를. 그중에 거의 2시간을 우는 남자들이 모여서 그렇게 많이 우는 것은 처음 봤던 것 같아요. 그리고 그 죄에서 제 마음이 잘 부드러워지지 않는 걸 보면서 저를 보고 우는 강형을 좀 봤어요. 거의 처음 본 사람이었는데 며칠 본 사람이 아닌데 저렇게 울까 생각이 좀 들었어요. 제 마음이 좀 많이 무뎌졌던 거 딱딱했던 것 같습니다. 그러다 또 저는 어릴 때 미국으로 입양을 가셨다가 한국에 선교사로 온 우리 정용군 짐 베이시 형님이 그의 친형 정용백 형님을 만나는 시간대 그때는 온 교회가 너무 크게 울었습니다. 저도 울었어요. 너무 드라마틱해. 마치 이산가족을 보는 장면이 있었고 미국에 입양을 갔던 용군 형님이나 또 그 쌍둥이를 입양 보내고 너무 슬픈 마음으로 살았던 용백이 형님이 정말 제자가 되어서 또 어쩌면서 성공해서 한국에 와서 자기 친형을 찾는 그 모습에서 정말 이렇게 선교하러 왔는데 정말 잃어버린 가족을 찾는 걸 보면서 정말로 하나님이 큰 일을 하신 거라고 저는 이 교회에서 제 눈으로 목격하고 그때 제가 좀 많이 울었던 거예요. 감동이 됐었고 또 놀라웠습니다. 그 후로 저는 설교 듣다가도 울었고요. 또 언젠간 저도 십자가 공부를 제가 인도하기 시작했는데 그때 십자가 공부 때 자기 마음의 죄를 고백하고도 마음을 잘 돌이키지 않는 성경 공부하는 그 사람을 보고 제가 울었던 기억이 있었습니다. 그때 진짜 제가 3일 금식하고 성경 공부 인도하고 있었는데 되게 마음이 힘들었어요. 어느새 저도 일단은 설교 들다 감동이 되면 울기도 하고요. 제 마음을 부드럽게 하는 시간을 갖습니다. 우리 교회에서 특별히 주중 예배 때 설교를 듣고 반응하는 소그룹에 앉아 있으면 우는 자매들 참 많이 봤습니다. 그리고 그 그룹에 우는 형제들, 우는 자매들을 저는 주중 예배 끝나고 D그룹 하면서 봤던 사람을 많이 봤습니다. 우리 교회 제자들 중에 찬양하다 우는 사람도 있고요. 또 우리 교회 제자 중에 기도하는 사람도 우는 사람들이 있습니다. 저는 참 제 마음을 아직도 제 눈물은 메말랄 때도 많고 또 우는 것이 결코 편한 게 아니지만 성경 말씀은 기쁨과 찬양의 감정도 기록되어 있고 슬픔과 눈물의 말씀도 기록되어 있습니다. 정서적으로 건강한 영성은 우리의 감정에서 가장 어떻게 보면 큰 위압감을 주는 감정, 슬픔과 눈물에 대해서 피하지 말고 또 반대로 너무 정면을 마주쳐서 우울증이나 공황장애나 스트레스나 자해로 가지 않고 적절하게 건강하게 균형을 잡고 반응하는 것을 이야기하고 있습니다.
성경에서 욥부터 시작해서 다윗, 예수님 모든 영적인 영웅들은 그의 눈물의 시간이 있었으며 그 눈물을 흘릴 때에 하나님과 함께하는 시간이 있었습니다. 오늘 시간 우리는 슬픔이 오면 회피하지 말고 울고 있는 예수님, 울고 있는 욥, 울고 있는 다윗을 만났으면 좋겠습니다. 그들 모두는 울고 있었다라고 기록되어 있었고요. 성경에서 우는 감정은 많이 표현되어 있습니다. 우리 삶에 어려움이 있거나 상실이 있거나 질병이 있거나 어떻게 해야 될지 모르는 큰 문제가 왔을 때 우는 것은 창피한 것이 아니고 우는 것은 오히려 하나님과 가까이 가는 눈물의 통로가 될 수가 있다는 것을 성경은 이야기하고 있습니다. 슬픔을 회피하지 말고 울 때는 울었으면 좋겠습니다. 장례식에 가서 같이 울어주시고요. 또 슬픈 소식을 듣는 사람과 손을 잡고 함께 우는 시간이 있기를 바랍니다. 울고 나서 또 우는 중에 우리가 배울 것은 아마 울면서 배우는 것은 깊은 배움이라고 생각이 듭니다. 오늘 설교 두 번째 포인트는요. 슬픔을 표현하는 성경적인 방법을 배우고 실천하자입니다. 예수님을 주님으로 모시는 제자들이 할 수 있는 새롭고 혁신적인 성경적인 탄식을 우리 함께 배워보길 바랍니다. 제일 먼저 예레미야 애가 1장 1절과 8절부터 11절을 제가 읽어보겠습니다. 아 슬프다. 예전에는 사람들이 그렇게 붐비더니 이제는 이 도성이 어찌 이리 적막한가. 예전에는 문나라 가운데 으뜸이더니 이제는 과부의 신세가 되고 예전에는 모든 나라 가운데 여왕이더니 이제는 종의 신세가 되었구나. 8절 예루살렘이 그렇게 죄를 짓더니 마침내 조롱거리가 되었구나. 그를 떠받들던 자가 모두 벌거벗은 모습을 보고서 그를 업신여기니 이제 한숨 지며 얼굴을 들지 못한다. 그의 더러움이 치마 속에 있으나 그의 앞날을 생각하지 않는다. 그렇게 비참해져도 아무도 위로하는 이가 없다. 주님, 원수들이 우쭐댑니다. 나의 이 고통을 살펴주십시오. 대적들이 손을 뻗어 보물을 빼앗습니다. 이방인이 주님의 공회에 들어오지 못하도록 주님께서 이미 금하셨으나 그들이 성소에 침입하는 것을 예루살렘이 보았습니다. 예루살렘 온 백성이 탄식하며 먹거리를 찾습니다. 목숨을 이으려고 폐물을 주고서 먹거리를 바꿉니다. 주님, 이 비천한 신세를 살펴주십시오. 아멘. 예레미야는 참 슬픈 예언자입니다. 예레미야 시대에 이스라엘이 정복될 것을 예레미야는 예언하게 합니다. 그래서 예레미야서라는 큰 대예언서 옆에 그 뒤에 예레미야가 슬퍼하는 것을 적어놨던 예레미야 애가가 있습니다. 애가는 슬픔의 노래이고 눈물의 말씀입니다. 첫 번째 슬픔을 표현하는 성경적인 방법 첫 번째는요. 슬플 때에 솔직하고 거친 기도를 드려보자입니다. 원어로 보면요. 성경에서 시편은 거친 언어가 많습니다. 시편에 나왔던 한 구절이 이렇습니다. 내 원수들의 턱뼈를 발라버려 주세요. 이게 원어입니다. 시편에서 70%는 탄원시입니다. 탄원시는 아름답고 예쁜 언어가 아닙니다. 거칠고 솔직한 언어이기도 합니다. 우리의 고통과 우리의 억울함을 해결해야 하려는 기도문이 바로 시편의 탄원문, 탄원시입니다. 하나님은 우리에게 슬픔이라는 감정을 주셨습니다. 하나님도 우신다고 성경에는 표현되어 있습니다. 하나님의 아들 예수님도 우셨습니다. 슬플 때에 솔직하고 거친 기도를 드려보는 것이 슬픔을 표현하는 성경적인 방법입니다. 그래서 시편은 어떤 신학자들이 이렇게 얘기합니다. 시편은 기도의 학교라고 합니다. 우리의 기도는 아름다운 언어로 다 되지 않은 기도가 있을 것입니다. 실제로 우리도 죄를 지고 또 우리가 여러 가지 큰 슬픔을 경험했을 때 꼭 죄가 아니어도 아름다운 언어로 기도할 수 없습니다. 저도 기억이 납니다. 어떤 기도는 말 같지도 않은 기도를 한 적도 있습니다. 그냥 끙끙 앓으면서 신음소리를 내면서 운 적도 있고 하나님 아버지 하고 나서 그 다음 단어가 기억이 안 나는 마냥 울었기 때문에 그런 기도도 있었습니다.
여러분 슬플 때 예레미야 아이가처럼 슬퍼함을 기도하십시오. 슬퍼도 주님 앞에서 울면은 주님이 그 거친 언어를 다 기록하고 있고 받아주십니다. 어쩌면 그것이 우리와 주님과의 솔직한 대화이기도 합니다. 두 번째, 슬픔을 표현하는 성경적인 방법 두 번째는요. 시편 37편 7절에서 9절입니다. 잠잠히 주님을 바라고 주님만을 애타게 찾아라. 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들과 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다는 자들 때문에 마음 상해하지 말아라. 노여움을 버려라. 격분을 가라앉혀라. 불평하지 말아라. 이런 것들은 오히려 악으로 기울어질 뿐이다. 진실로 악한 자들은 뿌리째 뽑히고 말 것이다. 그러나 주님을 기다리는 사람들은 반드시 땅을 물려받을 것이다. 아멘. 두 번째, 슬픔을 표현하는 성경적인 방법은 혼란의 소용돌이 속에서도 기다리자입니다. 성경 말씀은 특별히 시편 37편은 잠잠히 주님을 바라고 주님만을 애타게 찾으라고 합니다. 그리고 9절에는 주님을 기다린 사람들은 반드시 땅을 물려받을 것이라고 썼습니다. 하나님의 사람들은 슬퍼할 수 있습니다. 억울할 수 있습니다. 공격을 당할 수 있습니다. 울며 기도할 수 있습니다. 하지만 울면서도 기도하면서도 배워야 될 덕목은 뭐냐면 인내입니다. 어쩌면 우리 인생에서 가장 배우기 힘든 성령님의 열매 중에 하나는 제 개인적으로 생각할 때 인내, 기다림인 것 같습니다. 인내는 고통 중을 참는 능력을 말합니다. 특히 하나님을 기다린다는 것, 애타게 기다린다는 것이 마치 사슴이 갈증을 나서 헐떡거리듯이 하나님을 찾는다는 표현이 시편에 기록되어 있습니다. 여러분, 우리가 누군가를 기다려 본 적이 있을 것입니다. 아마 사랑하는 사람을 기다릴 때는 더 기다림이 애달기도 합니다. 하나님은 우리를 지난 2000년 동안 기다리고 계십니다. 하나님도 우리가 죄를 지으면 제 개인적인 생각엔 하나님도 저를 보면서 화도 나겠지만 한편으로는 우실 거라고 생각이 듭니다. 우리 하나님은 쉽게 화나지 않으시고 참으시고 인내하시는 분입니다. 그래서 하나님을 사랑하는 사람들 또는 하나님의 마음을 성령님의 마음을 품은 우리들은 혼란의 소용돌이 속에도 슬픔에 압도되는 감정 속에서도 눈물을 흘리면서도 기다릴 줄 알아야 됩니다. 어쩌면 기다림이 우리 제자 훈련 학교에 가장 중요한 인내의 과목일 수 있습니다. 누구도 이 과목에서는 강해질 수 없고 누구도 이 과목에서는 쉬운 시간이 아닐 거라 생각이 듭니다. 하지만 우리는 기다림을 배울 것이고 그 기다림은 믿음의 기다림으로 인내로 우리를 훈련할 거라고 믿습니다. 세 번째, 슬픔을 표현하는 성경적인 방법 세 번째는 뭐냐면 시편 30편 10절에 11절입니다. 조금만 더 참아라. 악인은 멸망하고야 만다. 아무리 그 있던 자취를 찾아보아도 그는 이미 없을 것이다. 11절, 겸손한 사람들이 오히려 땅을 차지할 것이며 그들이 크게 기뻐하면서 평화를 누릴 것이다. 슬픔을 표현하는 성경적인 방법 세 번째는요, 한계를 인정하고 겸손해지는 것입니다. 여기 마태복음 11장 28절부터 29절이 나옵니다. 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍에를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 아멘. 슬픔을 표현하는 성경적인 방법을 배울 때 마지막으로는 세 번째로 한계를 인정하고 겸손해지자는 겁니다. 슬플 때 울고 기도하다고 참다 보면 생기는 영적인 성품이 뭐냐면 한계를 보면서 겸손해지는 것입니다. 겸손, 휴밀러티라는 단어 말 속에는 라틴어가 들어가 있는데요. 휴모스라는 라틴어가 들어가 있는데 그게 뭐냐면 땅 또는 흙이라는 뜻이래요. 창세기에 우리는 흙에서 태어났으니 흙으로 돌아간다는 말씀이 있습니다. 우리 인생을 처음까지 크게 보면 아마도 우리는 영적으로 볼 때 겸손을 배우는 과정이라고 봅니다.
예수님은 자신을 온유하고 겸손하다고 표현했습니다. 그리고 얘기합니다. 우리에게 쉼을 준다고 하셨습니다. 예수님은 우리를 쉬게 하신다고 마태복음에 기록했습니다. 무엇이 쉬는 것인지, 또 어떻게 해야 우리는 휴식, 쉼을 얻는 것인지. 여기 마태복음 11장 29절에는 이렇게 얘기합니다. 내 멍에를 메고 나한테 배우라고. 여러분, 우리가 쉬려면 예수님처럼 겸손한 것을 배워야지 쉴 수가 있습니다. 예수님은 겟세마네 동산의 기도에서 자신과 하나님의 뜻이 다른 것을 발견하고 3번이나 긴 시간 피땀 흘려 눈물로 기도했습니다. 예수님은 십자가로 가고 싶지 않았습니다. 살려달라고 외쳤습니다. 그는 그 스트레스 때문에 모세혈관이 터지는 피땀이 흐를 정도로, 또 그의 눈물에는 억울함의 눈물을 흘릴 수도 있었습니다. 3번이나 그의 마음을 꺾은, 하지만 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻, 주님의 뜻대로 되라고 기도를 마쳤습니다. 예수님은 겸손하십니다. 예수님이 십자가에 올라가서 엘로이 엘로이 라마 사박다니, 나의 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 하고 외치십니다. 예수님은 죄가 없지만 죄를 지은 사람들의 용서를 위해서 모든 것을 비우셔야 했습니다. 예수님의 겟세마네 동산의 기도, 또 십자가에서의 외침은 겸손해진 순종하는 아들의 모습을 봅니다. 십자가에 죽기까지 순종하셨고, 그것이 우리에게는 용서가 되었고, 궁극적으로는 십자가와 부활을 볼 때 우리는 쉴 수 있습니다. 오늘 이 현대인들은, 특별히 이 설교 듣는 강석의 제자들은 뭔가 쉬기를 바랍니다. 코로나19 때문에 집에서도 쉬기가 쉽지가 않습니다. 어디 가서 우리가 스트레스를 풀 때가 많지가 않습니다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 무엇을 할까 생각해 본다면 아마도 겸손을 배우려고 노력했을 것 같습니다. 뒤집어 얘기하면 겸손하지 않으면 쉬지 못합니다. 우리는 비워내지 않으면 채울 게 없습니다. 멈추지 않으면 보이지 않는 것들이 있습니다. 제가 예수님의 제자로 살면서, 또는 사람들을 목회를 하면서 많이 섬기면서 한 가지 배운 것은, 우리 삶에 어려움이 올 때 우리가 바짝 낮춰서 겸손해져야 된다는 것입니다. 그리고 겸손할 때 하나님이 겸손한 사람들의 마음을 쉬게 도와주십니다. 오늘 하나님은 저에게 정서적으로 건강한 영성 15번째 말씀을 전하게 했습니다. 슬픔을 성장의 원동력으로 삼으라고요. 첫 번째, 우리 모두 슬픔이 오면 회피하지 말고 우십시오. 울고 있는 예수님, 욥, 다윗, 성경에 울고 있는 구절을 찾아보고 그 구절과 함께 슬퍼하며 눈물을 흘리셔도 괜찮습니다. 두 번째, 슬픔을 표현하는 성경적인 방법을 배우고 실천하시길 바랍니다. 슬픔을 표현하는 성경의 방법, 거친 기도, 또 기다림, 마지막으로 예수님이 말했던 겸손을 배우면서 우리가 슬퍼하지만 슬픔을 우리 삶의 원동력으로 살 수 있길 바라면서 설교를 마치겠습니다. 감사합니다.